بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا الكرام وأخواتنا الكريمات، نواصل مع درسنا الذي يتعلق بأحكام الألوهية. يقول المصنف حفظه الله: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن من نعمة الله تبارك وتعالى على عبده المؤمن وإحسانه إليه ولطفه به عز وجل أن يوفقه لإدراك مواسم الخير، وأن يبلغه أوقات الطاعات ومواسم البركات التي تكثر فيها الحسنات وتضاعف فيها الأجور والمثوبات. وهذه نعمة عظيمة ومنة كبيرة يمتن الله تبارك وتعالى بها على من يشاء من عباده. وبما أن هذه نعمة، فمن حق هذه النعمة أن تشكر، ومن شكرها أن يقام بحقها، ومن حقها أن تؤدى فيها الوظيفة الشرعية التي ورد بها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن مواسم الخير وأوقات الطاعات أيام 10 ذي الحجة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القيام فيها بالأعمال الصالحات من أحب الأمور إليه. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام 10 إلى آخر الحديث. صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في 10 الأضحى. أخرجه الدارمي. فهذه الأيام أيها الإخوة أيام يحب الله عز وجل منا أن نتقرب إليه وأن نتزلف إليه سبحانه وتعالى بشر الأعمال. وهذه الأعمال إذا تأملناها نجد أن الله عز وجل ولخصها بأعمال لا توجد في غيرها ولا تشرع في سواها من الأيام. ومن هذه الأعمال التي خصت بها هذه الأيام 10 التكبير والتهليل والتحميد، وهو على قسمين: مطلق ومقيد. والمطلق يبدأ من أول 10 إلى 13 من الشهر، والمقيد يبدأ من فجر اليوم 9 إلى فجر يوم 13، وذلك عقب الصلوات الخمس. وخصت أيضا بأن تؤدى فيها أعظم ركن من أركان الإسلام وهو الحج، وتؤدى فيها أيضا الأضاحي. وخصت أيضا بصيام اليوم 9 منه، وخصت أيضا عن اليوم 10 بالذات بالقيام أعظم أعمال الحج ومناسكه، وهي الرمل والنهر والحلق والطواف ونحو ذلك. ومن خصائص هذه الأيام أداء الأضحية. والأضحية هي الذبيحة التي يتقرب بها إلى الله تعالى في يوم العيد، وذلك من جنس ما كان من بهيمة الأنعام، وسيأتي ذلك. Alhamdulillah, donc chers frères et sœurs, nous continuons nos cours sur les règles liées aux 10 premiers jours du mois de Zulhijjah, et cette fois-ci sur les règles concernant la bête à immoler. L'auteur du livre dit: Hafizahullah, toute la louange appartient à Allah, nous le louons,
nous demandons son secours, nous lui demandons pardon, nous demandons protection par lui contre les maux de nos âmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. Je témoigne qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, et seul sans associé. Et je témoigne que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Qu'Allah prie sur lui et le salut. Et qu'Allah étende son salut sur lui. Beaucoup de salut. Amma ba'd. Il fait partie de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur son serviteur croyant et de sa bienfaisance vis-à-vis de son serviteur, aussi de sa douceur vis-à-vis de son serviteur, qu'il lui donne la conformité afin d'atteindre les moments et les traites donc du bien et de lui faire atteindre les moments des obéissances à Allah et les moments des bénédictions et durant lesquels les bonnes actions ou les mérites des bonnes actions sont augmentés. Donc les bonnes actions sont augmentées et leurs mérites et leurs récompenses sont multipliées. Et ceci est une grâce immense et une faveur énorme par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala favorise qui veut parmi ses serviteurs. Et du fait que ce soit une grâce, une faveur, il fait partie du droit de cette grâce qu'on la reconnaisse. Et parmi la reconnaissance de cette grâce, c'est le fait donc de s'acquitter de son droit. Et parmi les droits de cette grâce, c'est le fait donc d'accomplir la fonction de la législation qui est assignée à ce moment-là, comme cela a été énoncé dans le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ces moments de bienfaisance et ces moments d'obéissance, il y a les 10 jours du mois de Zulhijjah, le mois de la grande fête, au sujet desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que les bonnes actions durant ces jours sont les affaires les plus aimées d'Allah. Rasoul dit sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet, il n'y a pas de jour durant lesquels les bonnes actions sont plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala que ces 10 jours. Le hadith est rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi et Abu Majah, et aussi dans le Sahih al-Jami. Le hadith est authentique. Le Rasoul dit sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de jour durant lesquels les actions sont plus bénies et nobles auprès d'Allah et ont une récompense plus grande auprès d'Allah que les actions qu'on fait durant ces 10 jours. Le hadith est rapporté par Ad-Darimi. Ces jours, ces frères, donc, sont des jours qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et il veut de nous qu'on se rapproche de lui durant ces jours par les bonnes actions. Et ces bonnes actions, lorsqu'on médite là-dessus, ou ces jours, lorsqu'on médite là-dessus, on se rend compte que Allah les a spécifiés par des actions qu'on ne trouve pas dans autre chose, dans d'autres moments que ces moments. Et par des actions qui ne sont pas légiférées à d'autres moments comme ces moments. Et parmi ces actions qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, ces actions qu'Allah a spécifiées par ces 10 jours, il y a le takbir, le fait de dire Allah Akbar, le ta'alil, le fait de dire la ilaha illallah, le tahmid, le fait de dire alhamdulillah. Et ce tahmid est de 2 types. Il y a ce qui est mutlaq, donc éclaté, et ce qui est muqayyad, qui est restreint. Quand ce qui est mutlaq, c'est-à-dire qu'on dit à tout moment, à tout lieu, ça commence depuis le premier des 10 de
Zulhijja jusqu'au 13e jour de ce mois. Quant à ce qui est mutlaq, muqayyad, donc restreint, ça commence depuis le Fajr du 9e jour, c'est-à-dire le jour de Arafat, jusqu'au 13e jour, et cela après les prières, les 5 prières obligatoires. Ces jours aussi ont été spécifiés par le fait d'y accomplir l'un des plus grands piliers de l'islam qui est le Hajj. Et on y accomplit aussi l'immolation. Ces jours ont été spécifiés par le fait de jeûner le 9e jour qui est le jour de Arafat. Ils ont été spécifiés aussi, surtout, c'est-à-dire le 10e jour a été spécifié, lui en question, par le fait d'accomplir les plus grands actes du Hajj. Et ils sont à Ramlu, la lapidation, le diable, Al-Nahru, donc l'émulation, Al-Halq, le fait donc de se raser, pas la barbe, mais les cheveux, le tawaf et bien d'autres. Et donc parmi les spécificités de ce jour, c'est le fait que Allah a légiféré al-Udhiyya, le sacrifice de la bête, qui est une bête donc qu'on se sacrifie pour se rapprocher d'Allah le jour de la fête. Et cela doit faire partie donc, de la catégorie du bétail de cheptel, c'est-à-dire les moutons, les cabris, les bœufs et les chameaux, comme on aura à voir cela. Car on accorde la bonne compréhension. Assalamu alaikum.